فورم پر پہلی تقریر کرتے ہوئے بلاول صاحب نے افسوس کا بھی شدید افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ جس وقت پہلے تقاریر ہوئی ہیں ان سے قبل، جو کہ پرائم منسٹر کی تقریر تھی ان کے الیکشن کے بعد، اور پھر قائد حزب اختلاف کی تقریر تھی، ان دونوں تقاریر کو ہم سن نہیں پائے کیونکہ قومی اسمبلی کے فلور پر بہت شور و غل تھا، بہت ڈسٹربنس تھی، اور دونوں جانب سے ہونے والی باتیں جب عوام نے نہ سنی ہوں تو عوام کو بھی تشویش ہوتی ہے کہ یہ کس وجہ سے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں. اتنی بڑی ایکسرسائز الیکشن کی ہوتی ہے، قطع نظر اس میں ہماری کیا ریزرویشنز ہے یا ان کی کیا ریزرویشنز ہے یا جو بھی، لیکن ایک ایکسرسائز الیکشن کی ہوتی ہے. اس ایکسرسائز کے بعد ہم اوتھ لینے کے لیے منتظر ہوتے ہیں. آئین کے مطابق ہم انتظار ہی کرتے رہے کہ صدر صاحب ڈیٹ کو اناؤنس کرے، لیکن بالآخر ڈیٹ جب اناؤنس ہوتی ہے آٹومیٹکلی آئین میں جو درج ہے ہم اوتھ لیتے ہیں. پھر وہاں پر بھی ہم شور و غل دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، احتجاج آپ کا حق ہے، کسی نے کسی کو احتجاج سے نہ روکا ہے نہ روکنا چاہیے. پیپلز پارٹی تو احتجاج پہ یقین رکھتی ہے. آئینی اور قانونی دائروں میں رہ کر ہم اپنا احتجاج کر سکتے ہیں اور اس کا ہمیں حق ہے، لیکن اسمبلی کے فلور کو جس طریقے سے اس کی توہین کی جا رہی ہے وہ قابل افسوس ہے. کل بلاول صاحب کی بات میں بہت زیادہ جو اہمیت آپ نے دیکھی ہوگی کہ انہوں نے دونوں تقاریر کو وزن دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو پرائم منسٹر کی تقریر بھی سننی تھی، ہمیں قائد حزب اختلاف کی تقریر بھی سننی تھی، لیکن جو اراکین تھے دونوں جانب سے انہوں نے اتنا ماحول جو ہے وہ اپنے نعروں سے اور شور و غل سے خراب کر دیا کہ ہم کچھ نہ سن پائے. تو یہ ماحول جو ہے یہ ہمیں ایسے عوامی فورمز پر ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. ایک نوجوان لیڈر نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اس ماحول کو ریجیکٹ کیا، اور آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں جو قومی اسمبلی میں بھی آئیں گی ان کے لیے بھی ان کا یہ میسج تھا کہ ہمیں اس فورم کو عوام کے مسئلوں کے لیے یوز کرنا چاہیے، عوام کے مسئلوں کے حل کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اس وقت عوام کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو عوامی معاشی معاہدہ ہے اس کے نکات آپ کے ساتھ شیئر کیے فلور آف دا ہاؤس. انہوں نے بتایا کہ کچھ سال پہلے تک جو قیمتیں کھانے پینے کی اشیاء تھیں اس کی قیمتوں میں کتنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. آج لوگوں کو جو خاص طور پر ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہلے ہی ان کے لیے مہنگائی بہت عذاب ہے، اس طبقے میں ایک تشویش ہے، بلکہ متوسط طبقے میں بھی اب ایک تشویش ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنا گزر بسر کریں گے، ہم کیسے اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کریں گے. ہمیں کھانا بھی کھانا ہے، ہمیں بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، ہمیں بجلی کے بل دینے ہیں، ہمیں گیس کے بل دینے ہیں، ہمیں آفس جانا ہے، اسکول جانا ہے. ہماری ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ اور یہی وجہ ہے کہ قومی اسمبلی کے فلور پر عوام نے ووٹ دے کر منتخب کر کے ہمیں بھیجا ہے. وہاں پر یہ بحث بھی ہونی چاہیے کہ الیکشن میں کیا ہوا، لیکن صرف یہی بحث نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم نے تو 2018 میں بھی اس بحث میں الجھنا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے تو 2013 میں بھی اس بحث میں ملک کے کاروبار کو روکنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن اپنا احتجاج کیا. ہم آج بھی اپنا احتجاج کر رہے ہیں. ہم آج بھی کہہ رہے ہیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی کہا کہ آئیے مل کر الیکشن ریفارمز پہ کام کریں، جوڈیشل ریفارمز پہ کام کریں، لیکن صرف حکومت نہ کرے، تمام لوگ کریں، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر کریں. جو لوگ اس وقت موجودہ وزیر اعظم کے حق میں نہیں ہیں وہ بھی اسمبلی کا حصہ ہیں اور وہ بھی بیٹھ کر کام کریں مل کر.
یہ بات انہوں نے ایک ایسے موقع پر کی ہے جب پاکستان میں اور پاکستان کے لوگوں کو سنگین مسائل درپیش ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جس وقت اپنا منشور اور خاص طور پہ عوامی معاشی معاہدہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، کئی ماہ پہلے وہ یہ باتیں کرتے نظر آئے، تو اس وقت کوئی اور جماعت یہ بات نہیں کر رہی تھی۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ ان کے اس معاشی معاہدے سے 80% چیزیں آج دیگر جماعتیں دہرا رہی ہیں، اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ پرائیورٹیز عوام کی ہیں۔ بلاول صاحب نے یہ تمام پرائیورٹیز عوام کی تکلیف، ان کے مسائل کو دیکھ کر اپنے اس معاشی پروگرام کا حصہ بنائے ہیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو آج حکومت بنا رہے ہیں وفاق میں، وہ ان مسائل کو دیکھیں اور ان کو حل کریں۔ انہوں نے اپنے منشور اور اپنے اس معاشی معاہدے کے اندر سے ہی جو تجاویز ہے وہ شیئر کی۔ انہوں نے ایک اہم تجویز کا ذکر کیا، جو وفاقی وزارتیں ہیں، 17 کے قریب ایسی وزارتیں ہیں جن کی ڈپلیکیشن صوبوں میں ہے 18ویں ترمیم کے بعد، اور یہ ذہن ماننے کو تیار نہیں کہ جب یہ وزارتیں صوبوں میں ہیں تو ان کا وفاق میں کیا کام۔ 18ویں ترمیم کے بعد کئی ایسی وزارتیں ڈبل کام کر رہی ہیں، کوآرڈینیشن بھی نہیں نظر آتی۔ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر ایک فگر ہوتا ہے، اسلام آباد میں دوسرا فگر ہوتا ہے، آپ کوآرڈینیشن بھی نہیں کر پا رہے پراپرلی، آپ ہم آہنگی بھی نہیں ڈیولپ کر پا رہے ہیں۔ ایک کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نارتھ کی طرف ہے، دوسرے کی ساؤتھ کی طرف ہے۔ تو یہ بہتر ہے کہ آپ اس کھینچا تانی کو روکیں، بیجا اخراجات کو کم کریں، ان 17 وزارتوں کو ختم کر کے صرف ایک آئی پی سی جو انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کی اسلام آباد میں وزارت ہے، اس کے ذریعے کوآرڈینیشن بہتر کریں اور اس ڈپلیکیشن کو ختم کریں، کیونکہ اس ڈپلیکیشن کے اندر 328 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ 328 ارب روپے وہ ہیں جو عوام کے خزانے سے جاتے ہیں، جو ٹیکسز جمع کر کے ہم ڈویزبل پول میں بھیجتے ہیں، وہیں سے پھر یہ اخراجات آتے ہیں۔ لہذا 328 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ ہم عوام کی مسائل کو حل کرنے کی طرف خرچ کر سکتے ہیں۔ دوسری انہوں نے اہم بات یہ کی کہ جو امیروں کو، ایلیٹ کو سبسڈی دیتے ہیں، غریب کو نہیں، امیر کو جو سبسڈی دیتے، مطلب کارخانوں کو دیتے، ان کی جو فگر ہے 1500 ارب روپے۔ اب یہ 1500 ارب روپے بھی اگر آپ ڈائیورٹ کر دیں کسان کو، کسان بھی خوشحال، اس کی کاشت بھی خوشحال، اس کی کنٹریبیوشن بھی پاکستان کی اکانومی کو بہتر مل سکتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ پیسہ آپ کے سسٹم میں نہیں ہے۔ بلاول صاحب نے بتایا پیسہ آپ کے پاس ہے، اس کو صرف ری ڈائریکٹ کرنا ہے، آپ نے اس کی صرف سمت درست کرنی ہے۔ اور کل بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات نیشنل اسمبلی کے فلور پر ہمارے جو نئے پرائم منسٹر ہیں جناب شہباز شریف صاحب، ان کی موجودگی میں کہی ہے۔ ان کو پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ تجاویز دی ہیں انہوں نے، اور ایک اور انہوں نے بڑی اہم بات کی جو تھی ٹیکس کلیکشن کے اعتبار سے۔ بلاول صاحب نے کہا کہ جو جی ایس ٹی آن سروسز ہے جو صوبے کلیکٹ کرتے ہیں، وہ کلیکشن ایف بی آر سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ وہ اپنا ٹارگٹ میٹ بھی کرتے ہیں اور ٹارگٹ سے آگے بھی کلیکٹ کرتے ہیں، تو وہ آؤٹ پرفارم کرتے ہیں ٹیکس کلیکشن کے اعتبار سے۔ اور اگر آپ ایف بی آر کی پرفارمنس دیکھیں تو وہ خاصی
खस्ता परफॉर्मेंस है, बुरी परफॉर्मेंस है। हर हुकूमत ये जरूर कह देती है कि एफबीआर को बेहतर करे, इसे रिफॉर्म करे, लेकिन सही मानों में होता नहीं। और अब वक्त आ गया है कि एफबीआर को बेहतर किया जाए, उसकी कलेक्शन पे वो गौर करे, अपनी परफॉर्मेंस पे गौर करे। जब सूबे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो ये एफबीआर क्यों नहीं अच्छा परफॉर्म कर सकता? और इस पर भी बिलावल साहब ने एक बड़ी अहम तजवीज दी है। गो के पाकिस्तान के आइन में जो जीएसटी ऑन गुड्स है वो वफाक कलेक्ट करती है, लेकिन चूंकि सूबों की परफॉर्मेंस टैक्स कलेक्शन में बहुत अच्छी है, तो बिलावल साहब ने ये तजवीज दी है कि आप इस टैक्स को भी सूबों के हवाले करें कि वो आपको कलेक्ट करके दे। अगर वो अपना टारगेट मीट नहीं करते तो आप उन पर फाइन लगाएं, पेनल्टी लगाएं। आप उन्हें कहें वो आपको अपने बजट से दे, जिस हिंदी में हम कहते हैं दंड, वो पेनल्टी लगा ले। और अगर वो कलेक्शन से ज्यादा आप मतलब टारगेट से ज्यादा कलेक्ट करके देते हैं तो जो रकम सूबा आपको ज्यादा देता है वो आप सूबे को एज ए रिवॉर्ड वापस करें। तो अगर ये तजवीज बिलावल साहब एक नौजवान कायद दे रहे हैं तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनकी सोच आगे के लिए कितनी मुस्बित है। वो एक विजनरी लीडर है। वो यहां इस चक्कर में या इस झगड़े में नहीं पड़ रहा कि उसकी जमात से कितनी सीटें ले ली गई, उनके कितने कारकुनान शहीद किए गए, उसका तस्करा किया उन्होंने। मगर उन्होंने इसके साथ साथ अवाम और मुल्क के हक में भी बात की। लंबी फहरिस्त पढ़ के सुनाई उन्होंने उन शोहदा की जो इस 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान शहीद हुए, जख्मी हुए, उन्होंने मारे खाई। और भी जमातों के इस तरह की शिकायत आई हैं और हर सियासी कारकुन से हमें हमदर्दी है। बिलावल साहब ने यह बरमला कहा कि कोई भी सियासी कारकुन जख्मी ना हो, मार ना खाए, शहीद ना हो। इस मुल्क में ऐसा इलेक्शन होना चाहिए और ऐसा इलेक्शन कराने के लिए हमें मिल बैठकर काम करने की जरूरत है। अगर हम ये इंश्योर कर देंगे कि इस मुल्क का इलेक्शन बेहतरीन हो, इस मुल्क की जमहूरियत मजबूत हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये कहा है बिलावल साहब ने। तो मैं समझती हूं, ये हमारा मानना है कि कल की तकरीर सिर्फ एक तकरीर नहीं थी, एक रोड मैप था। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने पाकिस्तान के लिए एक रोड मैप बताया है और अब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को यह फैसला करना है कि वो हमारी मुस्बित तजावीज पर अमल करते हैं या फिर वो पहले की कुछ रिवायात हैं वो कायम रखते हैं। क्योंकि ये तजावीज पीपल्स पार्टी ने अपने फेवर के लिए नहीं दी है, इस मुल्क में जो मुआशी बहरान है उससे निपटने के लिए दी है। आपने देखा कि वजीर आजम साहब ने अपनी तकरीर में पीआईए का जिक्र किया और बिलावल साहब ने अपनी तकरीर में यह बता दिया कि अगर आप हमारे दी हुई तजावीज पे चलते तो आज पीआईए का खसारा भी शायद ना होता, क्योंकि पैसा सिस्टम में होकर भी हमारे काम नहीं आता, हमारे लोगों पे नहीं लग रहा, हमारे गरीब हारी मजदूर किसान पे नहीं लग रहा। ये तमाम तर पैसा रीडायरेक्ट होकर हमारी जो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन है उस पर लगना चाहिए, हमारे किसान को मजबूत करना चाहिए। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ज़राअत एक ज़माने में हमारा सबसे बड़ा सेक्टर हुआ करता था, लेकिन अपनी इस आपसी तनाव, इसकी ना मानना उसकी ना मानना, इस झगड़े में मुस्बित जो डायरेक्शन था, जो सोच थी, वो खत्म होती गई।
اور شرنک ہوتا گیا ہمارا زراعت کا طبقہ. آپ کو یاد ہے کہ جب صدر آصف علی زرداری صاحب پچھلی مرتبہ صدر تھے تو انہوں نے پرائیورٹی سیٹ کی. زرداری صاحب نے ایگریکلچر کو پرائیورٹی رکھا اور انشاءاللہ تعالی وہ ایک بار پھر صدر کا منصب سنبھالنے کے بعد انہی پرائیورٹیز پر کام کریں گے. پاکستان کے ٹریڈ پر جو انہوں نے گراؤنڈ تیار کیا وہ اپنی ایک خود مثال ہے. جس طریقے سے وہ چائنا گئے، زرداری صاحب کے چائنا جانے پر بھی تکلیف ہوا کرتی تھی، لیکن ان کے چائنا جانے کی ہی وجہ سے سی پیک ممکن ہو سکا. ان کے چائنا جانے کی ہی وجہ سے کئی پروجیکٹس ہمارے چائنا کے ساتھ شروع ہوئے. تو آج بھی زرداری صاحب کا الیکشن جو 9 تاریخ کو ہے اور جو نمبرز ہمارے پاس ہیں اس سے ہمیں پورا یقین ہے کہ زرداری صاحب الیکشن بھی جیتیں گے، اس منصب پر فائز ہوں گے اور ایک بار پھر پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے، پاکستان میں خوشحالی، پاکستان کے کسان، مزدور، غریب کی خوشحالی کے لیے جیسے زرداری صاحب پہلے کوشاں تھے وہ پھر کوشاں ہوں گے، وہ پھر اسی سوچ سے کام کریں گے. پارلیمنٹ کو زرداری صاحب نے پہلے بھی مضبوط کیا ہے، اب بھی وہ پارلیمنٹ کے لیے ایک ڈھال بن کر میں سمجھتی ہوں کہ اپنا رول ادا کریں گے. آپ ساتھیوں کے سوالات کی طرف جاتے ہیں. پہلے ایک بیک بینچر سے لے لیں، ایک بیک بینچر سے. جی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں جو ادارے ہیں وہ بیچنے پڑیں گے، ان کو جو ہے وہ خسارے میں پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بیٹھی ہے. پیپلز پارٹی کا اس کو کیا کہتے ہیں اس کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے. ہم جو آئینی عہدہ ہے صدر کا اس کا الیکشن لڑیں گے. ڈیپٹی اسپیکر کا آئینی عہدہ تھا، ہم نے اس کا الیکشن لڑا. ہم نے سپورٹ مانگی پولیٹیکل جماعتوں سے. صدر صاحب کے الیکشن کے لیے بھی ہم سپورٹ مانگ رہے ہیں. آپ نے بتایا کہ کل شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم کو اجلاس کیا، اس میں انہوں نے نجکاری پر بات کی اور ادارے بیچنے کی بات کی. دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف واحد حل نہیں ہو سکتا اپنے مسائل سے نپٹنے کے لیے. جو تجاویز بلاول صاحب نے وزیر اعظم صاحب کو آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی دی، آپ کے توسط سے ہم ایک بار پھر یہ بات دہرائیں گے کہ آپ بلاول صاحب کی ان تجاویز پر غور کریں اور ہر مسئلے کا حل اپنے ادارے بیچ کر آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہے تو وہ پیپلز پارٹی سے شیئر کریں. اگر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ مطمئن ہوتی ہے اور ان کے پاس بھی کوئی تجاویز ہیں تو دیکھیں یہ کام کنسلٹیشن سے ہو تو بہتر ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پرائیورٹی ہے وہ اداروں میں کام کرنے والے مزدور ہیں، اداروں میں کام کرنے والی لیبر ہے. اگر کسی بھی لیبر امپلائی کی روزگار چھن جائے گی تو اس سے پیپلز پارٹی کبھی خوش نہیں ہو سکتی. شہباز شریف کی ایک بات میرے بھائی نے پوچھی، لیکن دوسری بات بھی انہوں نے کی ہے اور وہ ہے IMF کے پاس جانے کی. تو IMF کے پاس جب آپ جائیں گے تو یقیناً جو آپ لوگوں نے منشور دیا، جو پروگرام دیے، عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی باتیں کی، تو وہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ لوگ پہلے ہی مہنگائی تلے دبے ہوئے. اب مزید اگر آپ پروگرام میں جائیں گے تو آپ اس ملک کے حالات مزید خراب ہوں گے، مزید مہنگائی ہوگی. تو پیپلز پارٹی کس کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ اس میاں صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی یا عوام کے ساتھ آ جائے گی دوبارہ روڈوں پہ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو پرائرٹی ہے وہ عوام کے مسائل ہیں. اس وقت عوام کے 3 بہت اہم پرابلمز ہیں. ایک تو مہنگائی ہے، تاریخی مہنگائی جس کا ذکر بلاول صاحب نے اپنی پوری الیکشن کیمپین میں، اس سے پہلے بھی وہ کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں، کل بھی کیا. دوسرا ہے غربت. غربت میں اضافہ ہی ہوا ہے، چاہے پینڈیمک کے بعد ہو، چاہے سیلاب میں ہو، چاہے معاشی اعتبار سے جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے ہو. اور پھر ہے بے روزگاری. اور کل بھی وہ بولتے رہے فلور پر. میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب کی تقریر کو قطع نظر اس کے وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اس طریقے سے نہ سنا جائے، لیکن اگر ایک پاکستانی کی حیثیت میں دیکھیں تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ پرائرٹیز ہیں. اب اگر پرائم منسٹر صاحب کی کسی میٹنگ کے اندر انہوں نے آگے کا کوئی پلان بتایا ہے جس سے کہ میں
اویئر نہیں ہوں. آپ یقیناً جو خبر دے رہے ہیں وہ خبر صحیح ہوگی، لیکن انہیں کسی بھی ادارے سے اگر مدد مانگنی ہوگی تو سب سے پہلے انہیں پاکستان کے عوام کے مسائل کو دیکھنا ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم صاحب ضرور پیپلز پارٹی سے اور دیگر جماعتوں سے بات کریں گے، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی کسی بھی انٹرنیشنل ادارے کے پاس جا کر جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ عائد عوام پر ہوتی ہیں. اگر وہ کنڈیشنز پاکستان کی عوام کو مد نظر رکھ کر کی جائیں گی تو ہم بیٹھ کے بات کریں گے، لیکن اگر عوام کا اس میں کوئی بھی اسٹیک نہیں ہوگا تو پھر یقیناً پیپلز پارٹی اپنے موقف کا اعلان کرے گی. نہیں، پچھلی دفعہ ایسے ہم نے نہیں کہا تھا. ہم تھے 16 مہینے کی حکومت میں. نہیں ہم تھے. آئی بہت. دیکھیے 15-16 مہینے کی جو اتحادی ایک حکومت تھی جس میں پی ڈی ایم والے بھی تھے الگ، پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی، 15-16 مہینے تھے، الگ الگ وزارتیں ہمارے پاس تھی، معاشی پالیسیز ہم نہیں ڈیسائیڈ کر رہے تھے، لیکن چونکہ ایک سنگین صورتحال کی پیش نظر حکومت میں بیٹھے تھے تو لہٰذا جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی تھی ہم اس پر سچے دل سے کام کر رہے تھے. آپ نے دیکھا جو منسٹریز پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھیں اس میں چاہے وہ فارن منسٹری ہو، چاہے وہ کامرس ہو، کلائمیٹ چینج ہو، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، پاورٹی ایلیویشن ہو، اور دیگر منسٹریز ہو، ہم نے اپنا کام بڑی محنت سے کیا، لگن سے کیا، لیکن جو معاشی پالیسیز تھیں اس میں ہم نہیں تھے شریک. ہم آج اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ایک چیز شروع دن سے کر رہے ہیں، مطلب آپ کو ایک ڈے 1 سے گورنمنٹ ملے تو پھر آپ کو اپنی پرائیورٹیز صحیح رکھنی چاہیے، جس کے لیے پیپلز پارٹی اپنا رول اس لیے ادا کر رہی ہے کہ ہم ہوم ورک کر چکے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ معیشت اس وقت کس نہج پر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے. بے شک حکومت ہمارے پاس نہ ہو لیکن ہم پاکستانی ہیں، ہم تھوڑی چاہیں گے کہ کوئی انسان فیل ہو جائے اور ہماری معیشت فیل ہو جائے اور پاکستان فیل ہو جائے، خدا نخواستہ. ہم تو سہارا سپورٹ دیں گے اچھے فیصلوں کو، عوام کے حق میں جو فیصلے ہوں گے ان کو. ہم کبھی نیگیٹو کام نہیں کریں گے. کل یہی بات بلاول صاحب فلور پہ کہہ رہے تھے، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس فورم کو استعمال کریں، نیشنل اسمبلی کے اوپر بیٹھ کر آپ پاکستان کے مسائل کا حل نکالیں. آپ نے بات کی مینیفیسٹوز کی کہ پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو، دیگر جماعتوں کا مینیفیسٹو، بالکل سب مل کر بیٹھیں. ہم مل کر بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم تو اپوزیشن کو بھی دعوت دے رہے ہیں جو اس وقت اور بات کر رہے ہیں اپنے احتجاج کی. کل بھی آپ کو پتا ہے کہ اچکزئی صاحب کے گھر پر جو ریڈ ہوا اس کی مذمت بلاول صاحب نے کی، اور بلاول صاحب نے بالکل کہا کہ ایسے وقت میں اس طرح کی کارروائی شک و شبہات پیدا کرتی ہے، اور آنے والے جو پریزیڈنشل الیکشن جو ان کا کینڈیڈیچر ہے اس کے حوالے سے وہ ایک تشویش ہے، اور آپ متنازع بناتے ہیں ایسے پروسیس کو. تو یہ تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ منصفانہ ہے، انصاف پر مبنی ہے، چاہے وہ معاشی معاملات ہوں، چاہے وہ آئینی معاملات ہوں، چاہے قانونی معاملات ہوں یا اسمبلی کے معاملات ہوں. اسمبلی کے رولز میں بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں کہ ہمیں کیسے اسمبلی کو میں بیٹھنا چاہیے، کیسے کوئی ممبر تقریر کر رہا ہے تو بیچ میں لقمے نہیں دینے چاہیے، اسے ڈسٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے، ہلڑ بازی نہیں کرنی. سب کچھ لکھا ہے اس کتاب کے اندر. اگر ہم یہ ساری چیزیں فالو کریں، اپنے اپنے منشور کی امپلیمنٹیشن کے لیے سچے دل سے کام کریں تو پاکستان کی عوام انشاءاللہ تعالی خوشحال ہوگی. مقرر بھائی بھائرن کیسا بڑھائیں گے ایکڑو سال سمجھیں سال وٹنا تھی. ایک روش سامنے آئی کہ جب وزیر اعظم کا حلف ہو رہا تھا تو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے شرکت نہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ
45 फार्म वाले नहीं है। माजी में भी ऐसी रविश हमने देखी है कि जब मोहतरमा बेगम की फोटो वजीर आजम थी तो लाहौर के एक वजीर आला ने उनका कहा था कि हम प्रोटोकॉल नहीं देंगे और उन्हें वजीर आजम नहीं मानते। तो ये रविश जो है, हालांकि इलेक्शन तो हो गई, तो पीटीआई अभी तक वही खड़ी है, वहां से पीछे हटने की तैयार नहीं है। लाहौर के बाद फिर केपीके में वही दवा सरकार। जी, बहुत अफसोस की बात है कि एक बुरी मिसाल से एक दूसरी नई बुरी मिसाल कायम करना। ना पहले की मिसालें अच्छी हैं जो आपने दी हैं, ना अब जो हो रहा है वो अच्छा है। ये उनका अपना फैसला है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो आईनी पोजीशंस हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा है, पहले भी जिन लोगों ने कहा कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे वो भी गलत थे, जो आज कह रहे हैं वो भी गलती कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हम अपनी अना से ऊपर उठकर अवाम के मसलों के हल की तरफ जाएं और एक दूसरे के साथ बैठकर पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है इसका हल निकाल सके। मैं इससे ज्यादा क्या कहूँगी। सबके सवाल लेंगे। आज सब साफ ही है। जब बजट का देखें, अभी तो उन्होंने एक जो ग्राउंड ले किया है कि जी इधर इधर से आप पैसे को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा सिस्टम में नहीं है, क्योंकि वजीर आजम साहब ने अपनी तकरीर में खसारे का बहुत जिक्र किया। तो बिलावल साहब ने जब तकरीर की तो उन्होंने बताया कि खसारे को कैसे आप डील कर सकते हैं। ये मोटी मोटी बातें, इस पर आप अमल करें। मतलब अगर आप वजारतें कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा हम तो वजारतों ले ही नहीं रहे, तो हमसे तो आपको वो हम ले लेते आपसे 10-12 वजारतें, तो आप हमें तो वो वजारतें नहीं चाहिए। तो जो वो वजारतें हैं आप कहीं और देके और जो डुप्लीकेशन हो रही है वो खत्म कर दें। तो उन्होंने तो ये पेशकश की। और जहां तक आपने कहा बजट के अंदर प्रपोजल्स, वो हम देंगे भाई, हम बिल्कुल देंगे बजट प्रपोजल्स। वक्त आने पर हम कोशिश पूरी करेंगे कि आने वाले बजट में अपना हिस्सा डालें। जो हम इस हुकूमत को तजवीज़ दे सकते हैं, उनसे मनवा सकते हैं, उस कोशिश को हम जारी रखेंगे। नहीं, कोई मुश्किलात नहीं है। असल में चूंकि एक के बाद एक मराहल आ रहे हैं, आपने देखा कि ये भी एक नई चीज़ ही हुई है कि सेनेट भी 11 तारीख को रिटायर हो रही है। अब वो नया सेनेट भी आना है। वैसे तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होता है सेनेट का, लेकिन जो रिवायत पाकिस्तान में रही है कि वो वक्त से पहले ही करा दिए जाते हैं। लेकिन इस वक्त काफ़ी चीज़ें एक साथ हो गई हैं। फिर सदर साहब का इलेक्शन भी हो गया है, उसकी लॉबी कर रहे हैं, वोट मांगने जाना होता है। और जब वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है तो पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो हर तरफ जाए और वोट की बात करे पूरे पाकिस्तान में। तो एक आध दिन में इंशाअल्लाह ताला ये फैसले भी हो जाएंगे। लेकिन कोशिश यही है कि हर फैसला जल्दी हो ताकि लोगों के मसाइल का हल, लोगों के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो जल्दी मुरतब हों। और आप तो उसी ज़िले से जहाँ से मैं हूँ, तो बहुत काम है करने का। तो हमारी यही कोशिश है कि जल्द अज जल्द ये चीज़ें सेट हो तो हम काम शुरू करें। आजिज भाई बचे आजिज भाई, इसके बाद इस तरफ बताया कि आप सियासी जमातों के पास सदर का वोट मांगने जा रही हैं, तो एमक्यूएम के पास कब जा रही है पाकिस्तान? मेरा ख्याल है कल आप ही ने ये खबरें चलाई थी। यहाँ पे कराची में हाँ, जाने मुझे ये नहीं पता कि आज है या कल है, लेकिन आज साहब ज़रूर जो सियासी पार्टीज़ होंगी उनसे जाके बात की जाएगी। हमें अददी एतबार से वोट नहीं भी चाहिए हो तो अखलाकी तौर पर जाने में तो कोई हर्ज नहीं है, और पार्टी कर रही है राब्ते। के अंदर एक
मामला है कि बिलावल साहब ने भी कहा कि हम मिल के चलना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा मिल के चलना चाहते हैं, लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि मौजूदा सूरत हाल है पीटीआई की जो कमांड है वो बुकला के पास, और बुकला कभी भी जिस तहरीक में भी शरीक हुए कभी वो तहरीकें बहुत कम है जो वो पीटी हो, लेकिन वो कामयाब हो जाती है। तो अब मुल्क हम जिस तरफ जाते देख रहे हैं, जो असेंबलियों के हालात देख रहे हैं, तो क्या खुदा न खासा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ दोबारा चले जाएंगे या कंट्रोल कर लिया जाएगा? खैर अल्लाह ना करे कि आप की खतरनाक प्रेडिक्शन कभी भी आपकी खतरनाक प्रेडिक्शन पूरी हो। इस मुल्क के अवाम जो है उन्होंने दहशतगर्दी का भी सामना किया है और जाने देने से पीछे नहीं हटते पाकिस्तान के अवाम, और मेरा ख्याल है आपको अपनी स्ट्रेंथ को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। कल बिलावल साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस एक खतरनाक साइफर का भी जिक्र किया और उन्होंने बताया कि उनके नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कहा कि मैं पाकिस्तान के अहम राज अपने दिल में लेकर चला जाऊंगा और मैं मर कर कब्र में ले जाऊंगा, लेकिन किसी को नहीं बताऊंगा। ये थी वो शख्सियत। तो पाकिस्तान में ये जज्बा है और पाकिस्तानी ऐसे कुर्बानियों की कदर करते हैं। बेशक फिर कल किसी एक नादान वकील जो आ गए नेशनल असेंबली में, उन्होंने कहा हो कि भुट्टो नाम रखने से कोई भुट्टो नहीं होता। यकीनन भुट्टो एक सोच है, एक फलसफा है, ये नाम नहीं है। तो जिन कम अक्लों को भुट्टो नाम लगता है, मैं समझती हूँ पहले वो जाके पढ़ें कि भुट्टो आइडियोलॉजी है क्या। एक मिनट ये जो वकीलों की बात की उन्होंने, तो अभी बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हुए हैं, आप कह रहे हैं वकील उनके साथ हैं। बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन हुए हैं, बहुत सी बार जो है ना वो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर ने जीती हैं, हैदराबाद, सक्कर। मतलब ये है कि ये वकील नहीं, मेरा ये ख्याल है कि आपका जो तज्जिया है ना, वो तज्जिया ही उसकी बुनियाद ही नहीं सही थी। लेकिन फिर भी मैं आपके सवाल, मतलब मेरा जवाब, आपका एक ओपिनियन था, सवाल कम था। मेरा ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुश्किलात से गुजरा है, इस दौर से भी गुजरेगा और इंशाअल्लाह ताला मिलकर पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। मैं सबसे पहले तो आपको पता है कल बिलावल साहब ने कहा कि हम फॉर्म 47 और 45 नहीं, आवाम के खून पसीने, मेहनत और लगन और उनकी सपोर्ट से जीते हैं। मौलाना साहब से हमें भी थोड़ी ये शिकायत है कि समझ में नहीं आती कि वो केपी पे बात क्यों नहीं कर रहे, जहाँ से वो बुरी तरह हारे हैं, बुरी तरह। मतलब रिवायती तौर पर तो बड़ी उनकी सीटें आती थी वहाँ से, अब तो मेरा ख्याल है कि उंगली से भी कम नंबर्स हैं उनकी सीटों के। मतलब आदमी इतना गिन लेता है आसानी से कि एक सीट है शायद बमुश्किल, 2 होंगी। तो मौलाना साहब को सबसे बड़ा जो एहतजाज है वो उस सूबे में जाके, मैं तो कहती हूँ एहतजाज करें, आईनी तौर से करें, लेकिन उस सूबे में करें जहाँ से आपको जो सीटें मिला करती थी वो नहीं मिली। जहाँ तक दूसरी बात है मौलाना साहब की, हम उनका एहतराम करते हैं, ऐसी कोई बात मैं नहीं करना चाहूँगी। मौलाना साहब को भी ख्याल रखना चाहिए, जिन लोगों के साथ वो पहले बैठ के काम कर चुके हैं और जिन लोगों के साथ वो जा रहे हैं उनको वो पता नहीं किसका एजेंट कहते थे, और उन लोगों ने जिन अलकाब से उनको नवाजा है वो हमने नहीं रखे, वो उनके लिए रखे हुए लक़ब हैं, हम तो कहना भी नहीं चाहते। तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है कि आपस में उनका मुखमुका हो गया, लेकिन मुखमुका अवाम के साथ करें ताकि मसाइल पे काम हो सके। पार्टी के सेनेटर बेहमद तंगी की तरफ से करारदाद पेश की गई कि सोशल मीडिया पर बैन होना चाहिए, जो कि आवाम की आज़ादी, राय आज़ादी पर बैन की बात की गई। तो क्या पीपल्स पार्टी इस तरह की बात के हक में है कि आवाम की आवाज़ को बंद किया जाए इस तरह? भाई सबसे पहले तो जो सेनेटर तंगी की करारदाद थी उसकी मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ। दूसरी बात, तंगी साहब को पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 1 माह पहले ही पार्टी से बेदखल किया।
उसकी वजूहात भी हैं। उनकी जो कुछ कॉन्डक्ट था उस पे उनको नोटिस दिया गया, शो कॉज दिया गया, और ये सारी चीज़ें बार बार, क्योंकि कुछ लोग इन्वेस्टिगेट किए बगैर सवाल भी करते हैं और कुछ लोग जानकर भी करते हैं। आपने शायद इन्वेस्टिगेट ना किया हो, लेकिन कुछ लोगों को पता भी होता है तो वो कहते हैं कि जी ये पीपीपी, देखिए पीपीपी का ताल्लुक किसी ऐसी करारदाद से नहीं हो सकता जो लोगों की आज़ादी छीनती हो, जो लोगों के इजहार ख्याल, आज़ादी राय पर बैन लगाना चाहती हो। पीपल्स पार्टी तो वो जमात है कि जब जब इस मुल्क में इस तरह का बैन लगा है तो हमने एहतजाज किया है, सड़कों पर आए हैं, ऐवान में एहतजाज किया है, और हमें अफसोस हुआ उस करारदाद को देखकर। और मेरा ये ख्याल है, जो मेरी इत्तला है, कल मुझे किसी ने बताया था, मैं वहाँ थी पार्लियामेंट हाउस में, कि शायद उन्होंने विड्रॉ कर दी अपनी करारदाद, लेकिन उस करारदाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक न था, न कभी हो सकता है। बहुत शुक्रिया। ये बैठकर उनका हल निकाल सकें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कल एक बार फिर उन बातों को दोहराया है जो उन्होंने पिछली असेंबली के इजलासों में कही है, और इस नई असेंबली के फोरम पर पहली तकरीर करते हुए बिलावल साहब ने अफसोस का भी, शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त पहले तकारीर हुई हैं उनसे कबल, जो कि प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी उनके इलेक्शन के बाद, और फिर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर थी, इन दोनों तकारीर को हम सुन नहीं पाए क्योंकि कौमी असेंबली के फ्लोर पर बहुत शोर व गुल था, बहुत डिस्टर्बेंस थी, और दोनों जानिब से होने वाली बातें जब अवाम ने ना सुनी हो तो अवाम को भी तशवीश होती है कि ये किस वजह से कौमी असेंबली में बैठे हैं। इतनी बड़ी एक्सरसाइज इलेक्शन की होती है, कतई नज़र उसमें हमारी क्या रिजर्वेशंस है या उनकी क्या रिजर्वेशंस है या जो भी, लेकिन एक एक्सरसाइज इलेक्शन की होती है। उस एक्सरसाइज के बाद हम ओथ लेने के लिए मुंतजिर होते हैं। आइन के मुताबिक हम इंतजार ही करते रहे कि सदर साहब डेट को अनाउंस करें, लेकिन बिल आखिर डेट जब अनाउंस होती है ऑटोमेटिकली आइन में जो दर्ज है हम ओथ लेते हैं, फिर वहां पर भी हम शोर गुल देखते हैं। ठीक है, एहतजाज आपका हक है, किसी ने किसी को एहतजाज से ना रोका है ना रोकना चाहिए। पीपल्स पार्टी तो एहतजाज पे यकीन रखती है, आईनी और कानूनी दायरों में रहकर हम अपना एहतजाज कर सकते हैं और इसका हमें हक है, लेकिन असेंबली के फ्लोर को जिस तरीके से उसकी तौहीन की जा रही है वो काबिल अफसोस है। कल बिलावल साहब की बात में बहुत ज़्यादा जो अहमियत आपने देखी होगी कि उन्होंने दोनों तकारीर को वजन दिया। उन्होंने कहा कि जी हमें तो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर भी सुननी थी, हमें कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर भी सुननी थी, लेकिन जो अरकान थे दोनों जानिब से उन्होंने इतना माहौल जो है वो अपने नारों से और शोर गुल से खराब कर दिया कि हम कुछ न सुन पाए। तो ये माहौल जो है ये हमें ऐसे अवामी फोरम्स पर डिस्करेज करने की ज़रूरत है। एक नौजवान लीडर ने बड़ी क्लैरिटी के साथ उस माहौल को रिजेक्ट किया, और आने वाली जितनी भी नस्लें हैं जो कौमी असेंबली में भी आएंगी उनके लिए भी उनका ये मैसेज था कि हमें इस फोरम को अवाम के मसलों के लिए यूज़ करना चाहिए, अवाम के मसलों के हल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस वक्त अवाम का सबसे बड़ा मसला मुआशी मसला है। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अवामी मुआशी मुआहदा है उसके नुकात आपके साथ शेयर किए फ्लोर ऑफ द हाउस। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले तक जो कीमतें खाने पीने की अशिया थी उसकी कीमतों में कितना ज़्यादा इजाफा हो चुका है। आज लोगों को जो ख़ास तौर पर एक ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पहले ही उनके लिए महंगाई बहुत अजाब है,
उस तबके में एक तशवीश है, बल्कि मुतवस्सत तबके में भी अब एक तशवीश है कि हम किस तरीके से अपना गुजर बसर करेंगे, हम कैसे अपनी प्रायोरिटीज को सेट करेंगे। हमें खाना भी खाना है, हमें बच्चों को स्कूल भेजना है, हमें बिजली के बिल देने हैं, हमें गैस के बिल देने हैं, हमें ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, हमारी जरूरियात कैसे पूरी होंगी। और यही वजह है कि कौमी असेंबली के फ्लोर पर अवाम ने वोट देकर मुंतखब करके हमें भेजा है। वहां पर यह बहस भी होनी चाहिए कि इलेक्शन में क्या हुआ, लेकिन सिर्फ यही बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। हमने तो 2018 में भी इस बहस में उलझना मुनासिब नहीं समझा, हमने तो 2013 में भी इस बहस में मुल्क के कारोबार को रोकना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अपना एहतजाज किया। हम आज भी अपना एहतजाज कर रहे हैं। हम आज भी कह रहे हैं, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली कहा कि आइए मिलकर इलेक्शन रिफॉर्म्स पे काम करें, जुडिशियल रिफॉर्म्स पे काम करें, लेकिन सिर्फ हुकूमत ना करे, तमाम लोग करें, ऑपोजिशन के साथ बैठकर करें। जो लोग इस वक्त मौजूदा वजीर आजम के हक में नहीं है, वो भी असेंबली का हिस्सा हैं और वो भी बैठकर काम करें मिलकर। ये बात उन्होंने एक ऐसे मौके पर की है जब पाकिस्तान में और पाकिस्तान के लोगों को संगीन मसाइल दरपेश हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जिस वक्त अपना मंशूर और ख़ास तौर पे अवामी मुआशी मुआहदा लोगों के साथ शेयर किया, कई माह पहले वो ये बातें करते नजर आए, तो उस वक्त कोई और जमात ये बात नहीं कर रही थी। ये खुशी की बात है कि उनके उस मुआशी मुआहदे से 80% चीजें आज दीगर जमातें दोहरा रही हैं, और ये अच्छी बात है, क्योंकि ये प्रायोरिटीज अवाम की हैं। बिलावल साहब ने ये तमाम प्रायोरिटीज अवाम की तकलीफ, उनके मसाइल को देखकर अपने उस मुआशी प्रोग्राम का हिस्सा बनाए हैं। वो यही चाहते हैं कि जो आज हुकूमत बना रहे हैं वफाक में, वो इन मसाइल को देखें और इनको हल करें। उन्होंने अपने मंशूर और अपने उस मुआशी मुआहदे की के अंदर से ही जो तजावीज़ है वो शेयर की। उन्होंने एक अहम तजवीज़ का जिक्र किया, जो वफाकी वजारतें हैं, 17 के करीब ऐसी वजारतें हैं जिनकी डुप्लीकेशन सूबों में है 18वीं तरमीम के बाद, और ये जहन मानने को तैयार नहीं कि जब ये वजारतें सूबों में हैं तो इनका वफाक में क्या काम। 18वीं तरमीम के बाद कई ऐसी वजारतें डबल काम कर रही हैं, कोऑर्डिनेशन भी नहीं नजर आती। आपको भी पता है कि यहां पर एक फिगर होता है, इस्लामाबाद में दूसरा फिगर होता है। आप कोऑर्डिनेशन भी नहीं कर पा रहे प्रॉपर्ली, आप हम आहंगी भी नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। एक की स्टेटमेंट जो है वो नॉर्थ की तरफ है, दूसरे की साउथ की तरफ है। तो ये बेहतर है कि आप इस खींचातानी को रोकें, बेजा अखराजात को कम करें, इन 17 वजारतों को खत्म करके सिर्फ एक आईपीसी जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की इस्लामाबाद में वजारत है, उसके जरिए कोऑर्डिनेशन बेहतर करें और इस डुप्लीकेशन को खत्म करें, क्योंकि इस डुप्लीकेशन के अंदर 328 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। 328 अरब रुपए वो हैं जो अवाम के खजाने से जाते हैं, जो टैक्सेस जमा करके हम डिविजिबल पूल में भेजते हैं, वहीं से फिर ये अखराजात आते हैं। लिहाजा 328 अरब रुपए की रकम जो है वो हम अवाम की मसाइल को हल करने की तरफ खर्च कर सकते हैं। दूसरी उन्होंने अहम बात ये की कि जो अमीरों को, एलीट को सब्सिडी देते हैं,
غریب کو نہیں, امیر کو جو سبسڈی دیتے, مطلب کارخانوں کو دیتے, ان کی جو فگر ہے 1500 ارب روپے. اب یہ 1500 ارب روپے بھی اگر آپ ڈائیورٹ کر دیں کسان کو, کسان بھی خوشحال, اس کی کاشت بھی خوشحال, اس کی کنٹریبیوشن بھی پاکستان کی اکانومی کو بہتر مل سکتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ پیسہ آپ کے سسٹم میں نہیں ہے. بلاول صاحب نے بتایا پیسہ آپ کے پاس ہے, اس کو صرف ری ڈائریکٹ کرنا ہے, آپ نے اس کی صرف سمت درست کرنی ہے. اور کل بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات نیشنل اسمبلی کے فلور پر ہمارے جو نئے پرائم منسٹر ہیں جناب شہباز شریف صاحب, ان کی موجودگی میں کہی ہے. ان کو پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ تجاویز دی ہیں انہوں نے. اور ایک اور انہوں نے بڑی اہم بات کی جو تھی ٹیکس کلیکشن کے اعتبار سے. بلاول صاحب نے کہا کہ جو جی ایس ٹی آن سروسز ہے جو صوبے کلیکٹ کرتے ہیں, وہ کلیکشن ایف بی آر سے کہیں بہتر ہے, کیونکہ وہ اپنا ٹارگٹ میٹ بھی کرتے ہیں اور ٹارگٹ سے آگے بھی کلیکٹ کرتے ہیں. تو وہ آؤٹ پرفارم کرتے ہیں ٹیکس کلیکشن کے اعتبار سے. اور اگر آپ ایف بی آر کی پرفارمنس دیکھیں تو وہ خاصی خستہ پرفارمنس ہے, بری پرفارمنس ہے. ہر حکومت یہ ضرور کہہ دیتی ہے کہ ایف بی آر کو بہتر کرے, اسے ریفارم کرے, لیکن صحیح معنوں میں ہوتا نہیں. اور اب وقت آ گیا ہے کہ ایف بی آر کو بہتر کیا جائے, اس کی کلیکشن پہ وہ غور کرے, اپنی پرفارمنس پہ غور کرے. جب صوبے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں تو یہ ایف بی آر کیوں نہیں اچھا پرفارم کر سکتا. اور اس پر بھی بلاول صاحب نے ایک بڑی اہم تجویز دی ہے. گو کہ پاکستان کے آئین میں جو جی ایس ٹی آن گڈز ہے وہ وفاق کلیکٹ کرتی ہے, لیکن چونکہ صوبوں کی پرفارمنس ٹیکس کلیکشن میں بہت اچھی ہے تو بلاول صاحب نے یہ تجویز دی ہے کہ آپ اس ٹیکس کو بھی صوبوں کے حوالے کریں کہ وہ آپ کو کلیکٹ کر کے دے. اگر وہ اپنا ٹارگٹ میٹ نہیں کرتے تو آپ ان پر فائن لگائیں, پینلٹی لگائیں. آپ انہیں کہیں وہ آپ کو اپنے بجٹ سے دے, سندھی میں ہم کہتے ہیں ڈنڈ, وہ پینلٹی لگا لیں. اور اگر وہ کلیکشن سے زیادہ آپ مطلب ٹارگٹ سے زیادہ کلیکٹ کر کے دیتے ہیں تو جو رقم صوبہ آپ کو زیادہ دیتا ہے وہ آپ صوبے کو ایز اے ریوارڈ واپس کریں. تو اگر یہ تجویز بلاول صاحب ایک نوجوان قائد دے رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی سوچ آگے کے لیے کتنی مثبت ہے. وہ ایک ویژنری لیڈر ہے. وہ یہاں اس چکر میں یا اس جھگڑے میں نہیں پڑ رہا کہ اس کی جماعت سے کتنی سیٹیں لے لی گئیں, ان کے کتنے کارکنان شہید کیے گئے, اس کا تذکرہ کیا انہوں نے. مگر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ عوام اور ملک کے حق میں بھی بات کی. لمبی فہرست پڑھ کے سنائی انہوں نے ان شہداء کی جو اس 2024 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان شہید ہوئے, زخمی ہوئے, انہوں نے مارے کھائی. اور بھی جماعتوں کے اس طرح کی شکایات آئی ہیں اور ہر سیاسی کارکن سے ہمیں ہمدردی ہے. بلاول صاحب نے یہ برملا کہا کہ کوئی بھی سیاسی کارکن زخمی نہ ہو, مار نہ کھائے, شہید نہ ہو. اس ملک میں ایسا الیکشن ہونا چاہیے اور ایسا الیکشن کرانے کے لیے ہمیں مل بیٹھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ انشور کر دیں گے کہ اس ملک کا الیکشن بہترین ہو, اس ملک کی جمہوریت مضبوط ہو, تو دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کی جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ کہا ہے بلاول صاحب نے. تو میں سمجھتی ہوں, یہ ہمارا ماننا ہے کہ کل کی تقریر صرف ایک تقریر نہیں تھی, ایک روڈ میپ تھا. کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب نے پاکستان کے لیے ایک روڈ میپ
बताया है। और अब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को ये फैसला करना है कि वो हमारी मुस्बित तजावीज़ पर अमल करते हैं या फिर वो पहले की कुछ रिवायात हैं वो कायम रखते हैं, क्योंकि ये तजावीज़ पीपल्स पार्टी ने अपने फेवर के लिए नहीं दी है। इस मुल्क में जो मुआशी बहरान है उससे निपटने के लिए दी है। आपने देखा कि वजीर आजम साहब ने अपनी तकरीर में PIA का जिक्र किया और बिलावल साहब ने अपनी तकरीर में ये बता दिया कि अगर आप हमारे दी हुई तजावीज़ पे चलते तो आज PIA का खसारा भी शायद ना होता, क्योंकि पैसा सिस्टम में होकर भी हमारे काम नहीं आता, हमारे लोगों पे नहीं लग रहा, हमारे गरीब हारी मजदूर किसान पे नहीं लग रहा। ये तमाम तर पैसा रीडायरेक्ट होकर हमारी जो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन है उस पर लगना चाहिए, हमारे किसान को मजबूत करना चाहिए। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ज़राअत एक ज़माने में हमारा सबसे बड़ा सेक्टर हुआ करता था, लेकिन अपनी इस आपसी तनाव, इसकी ना मानना उसकी ना मानना, इस झगड़े में मुस्बित जो डायरेक्शन था, जो सोच थी, वो ख़त्म होती गई और श्रिंक होता गया हमारा ज़राअत का तबका। आपको याद है कि जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब पिछली मर्तबा सदर थे तो उन्होंने प्रायोरिटी सेट की। जरदारी साहब ने एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी रखा और इंशाअल्लाह ताला वो एक बार फिर